Welcome to BSc Main Physics, Semester 6, Paper 2, Nuclear and Particle Physics. Today the topic is beta decay, class number 20, beta decay. Paper 2, Nuclear and Particle Physics. And we can see what is beta decay. Beta decay or beta emission. Alpha emission we have completed with the gamma theory, and today we see the beta particle emission by a radioactive nucleus. Beta decay, beta emission. Beta decay can be defined as a radioactive decay in which the charge of nucleus is changed but without any change in the number of the nucleons. Beta decay can be defined as the radioactive decay in which the charge of the nucleus is changed but without any change in the number of nucleons. ഇപ്പം ന്യൂക്ലിയോൺസിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് വ്യത്യാസമില്ലാതെ, മാസ് നമ്പറിൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടുക, ചാർജ് കൂടുതൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടുക, ചാർജ് കൂടുന്ന അറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടുന്ന ഒരു എമിഷൻ, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ബീറ്റ എമിഷൻ. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ബീറ്റ എമിഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ റിസൾട്ടിങ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ 1 കണ്ട് കൂടും, മാസ് നമ്പറിൽ മാറ്റമില്ല. അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ തോറിയത്തിൻ്റെ കേസ് പറയാവുന്നതാണ്. തോറിയം ബീറ്റ എമിഷൻ. Example 90Th234 gives 91 Pa234 plus E negative. E negative is electron. 91, the atomic number increases by 1 and the mass number remains unaltered. The resulting nucleus is protactinium. Pa is protactinium. So when thorium nucleus emits a beta particle, we get protactinium nucleus where atomic number is 91. In this case, E minus is beta and Pa is protactinium. And there is an inverse beta decay. Just inverse. There is an inverse beta decay, positive particle emission. Instead of negative beta, there is a positive particle. Positron emission, and that is called inverse beta decay. You see the example 7N13 gives 613 plus E positive. ഒരു നൈട്രജൻ ഐസോട്ടോപ്പ് ഒരു കാർബൺ ഐസോട്ടോപ്പായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ആ കേസിൽ ഒരു പോസിട്രോൺ ഉണ്ടാകും. പോസിട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൗണ്ടർ പാർട്ടിക്കിളാണ്, ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് പാർട്ടിക്കിൾ, പോസിറ്റീവ് പാർട്ടിക്കിൾ രണ്ടിനും ഒരേ മാസാണ്. അപ്പോൾ 7N13 gives 613 plus E positive. E positive is called a positron. The inverse beta decay. In inverse beta decay, a nucleus instead of emitting electron releases positron. Inverse beta decayയിൽ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു പോസിട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യും. What is a positron? Positron is the counterpart of electron or counter particle of electron. Just opposite particle. Charge is opposite to that of electron. Electron charge is negative, positron charge is positive, and they are of equal mass. So positron emission is called inverse beta decay. Now we study what is called beta ray spectrum. Beta ray spectrum is studied using a device called beta ray spectrograph or magnetic spectrograph. മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ റേ സ്പെക്ട്രം സ്റ്റഡി ചെയ്യുക. ബീറ്റ റേ സ്പെക്ട്രം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിളുടെ എനർജിയും നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ, എത്ര എനർജി ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി. നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാവിങ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് റേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി, അത് പഠിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ റേ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പഠിക്കാനുള്ള അപ്പാരൻസ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ റേ സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫ്. Beta ray spectrum is studied using beta ray spectrograph. Beta ray spectrum actually means it's a graphical study representing energy of beta particle and the number of beta particles having that energy. You see the diagram of beta ray spectrograph. There is a box evacuated and source for beta particle S. We apply perpendicular magnetic field
the beta particle takes a Karadu path and comes to a detector where we can detect the particle and count it. അപ്പോൾ ബീറ്റാ റേ സ്പെക്ട്രം പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അപ്പാരറ്റസ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ബീറ്റാ റേയെ നമ്മൾ അവിടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. So we can see what is beta ray spectrograph. The source is a reductive substance S. S ആണ് സോഴ്സ്. പടത്തിൽ കാണുക. Under study coated on a fine wire fine wire. ഒരു ഫൈൻ വയറിൽ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൽഫ എമിറ്റർ ആണ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എ ആൻഡ് ബി ആർ ഡയഫ്രംസ്. എയും ബിയിലും ഡയഫ്രമാണ് ഈ റേ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അയക്കാൻ വേണ്ടി. ഡയഫ്രംസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലിമിറ്റിംഗ് ബീറ്റാ പാർട്ടിക്കിൾസ്. ജി ഇസ് എ ജെയ്ജർ കൗണ്ടർ. ജി എന്ന് പറയുന്നത് ജെയ്ജർ കൗണ്ടറാണ്, പാർട്ടിക്കിൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. സി ഫിഗർ. ബീറ്റാ റേസ് ഫ്രം ദ സോഴ്സ് at S are bent around the magnetic field and focused on the aperture O. ഇപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഈ ബീറ്റാ റേസ് ബെൻഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അപ്പർച്ചർ ഓയിൽ പതിക്കും. The number of beta particles entering the aperture O is counted. അത് കൗണ്ട് ചെയ്യും. At a given value of magnetic field intensity B. ഒരു പ്രത്യേക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ നമ്പർ ഓഫ് particles entering O കൗണ്ട് ചെയ്യും. The intensity of magnetic field is then changed to a new value and the number of beta particles entering the aperture O is again counted. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ എനർജി ഉള്ള എത്ര പാർട്ടിക്കിൾ വരും എന്നും കണ്ടുപിടിക്കും. ഇൻ ദിസ് മാനർ ദ വെലോസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിറ്റർമിനഡ്. അങ്ങനെ എത്രമാത്രം പാർട്ടിക്കിളിന് എത്ര വെലോസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. വെലോസിറ്റി അറിയാമെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം. ദ കണ്ടിന്യൂസ് ബീറ്റാ റേ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് റേഡിയം ഈ ഐസോട്ടോപ്പ് ഒരു ബീറ്റ എമിറ്ററാണ്. അതാണ് നമ്മൾ സോഴ്സിൽ വെക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസ്മത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, അത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ദ കണ്ടിന്യൂസ് ബീറ്റാ റേ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് റേഡിയം ഈ ഷോൺ ദി ഫിഗർ. അത് താഴെ നമ്മൾ പടത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. The curve first rises to a maximum and then decreases to 0 at a well-defined velocity which corresponds to the maximum velocity of beta particle. Below the maximum energy Emax, the beta ray particle gives a continuous spectrum. അപ്പോൾ ബീറ്റാ റേ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പടത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് ബീറ്റാ റേ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫ്. ഈ ബീറ്റാ റേ സ്പെക്ട്രത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എക്സാക്സിൽ എനർജി ബീറ്റാ പാർട്ടിക്കിളാണ്. ഇൻ MEV അതിന് റേഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 പോലെയുള്ള എനർജി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എക്സിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാവിങ് ദാറ്റ് എനർജി, നമ്പർ ഓഫ് ബീറ്റാ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാവിങ് ദാറ്റ് എനർജി അത് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതൊരു ആ കർവ് മേപ്പോട്ട് പൊങ്ങിട്ട് അവിടെ ഒരു 3-4 പീക്കുകൾ കാണാം, നമുക്ക് ചെറിയ പീക്കുകൾ കാണാം. അതിനെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ബീറ്റാ റേ സ്പെക്ട്രം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ലൈൻ പോരുകയാണ്, അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ബീറ്റാ റേ സ്പെക്ട്രത്തിൽ 2 പാർട്ടുണ്ട്. ദർ ആർ 2 parts in the beta ray spectrum. One is the character spectrum, that is shown by the peaks at the top, maximum number of particles, peaks at the top, and the graph continuously decreases, and that is continuous line is called continuous spectrum. The peak represents characteristic spectrum and the continuous line represents the continuous spectrum. And this is the beta ray spectrum graph. ഇപ്പോൾ ബീറ്റാ റേ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എക്സാക്സിൽ എനർജി ഓഫ് ബീറ്റാ പാർട്ടിക്കിൾ MEVയിൽ എടുക്കും, Y-ആക്സിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എടുക്കും. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എനർജി ഒരു ചെറിയ വാല്യൂ കൂടിയിട്ട് ഒരു 0.2 നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. ആ എനർജി പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എണ്ണം ഏറ്റവും കൂടുതലാകും. പിന്നെ ആ എനർജി കൂടുതലൊപ്പിച്ച് ബീറ്റാ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പീക്ക് നമ്മൾ ടോപ്പിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ, ആ പീക്കിലെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ബീറ്റാ റേ സ്പെക്ട്രം, പിന്നെ തുടർന്നുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം. ഇപ്പോൾ റേഡിയം വെച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്താണ്. റേഡിയം അല്ലാതെ വേറെയും ഐസോട്ടോപ്പ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള നോട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ബീറ്റാ റേ സ്പെക്ട്രം റൈറ്റ് എ
ഷോർട്ട് നോട്ട്. യെസ് എല്ലാവരും ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫും ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയാലും മതി. നേരെ മറിച്ച് റൈറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിസ്കസ് ബീറ്റ റേ സ്പെക്ട്രം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്പാരറ്റസ് പറയണം, ഗ്രാഫ് എടുക്കണം, എന്നിട്ട് എല്ലാ കാര്യവും പറയണം, ഇതൊക്കെ പറയണം. ബീറ്റ റേ സ്പെക്ട്രം. കൺസിഡർ ദി ബീറ്റ ഡീകേ ഓഫ് അൺസ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് സച്ച് ആസ് 83Bi210. ഇപ്പോൾ 83Bi210 റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ്, അത് ബിസ്മത്താണ്, ബീറ്റ എമിറ്ററാണ്. അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയം ഇ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റേഡിയം ഇ ഉപയോഗിച്ചാലും മതി. ഇവിടെ റേഡിയം ഇ എന്ന് എഴുതിയാലും തെറ്റില്ല. ഇത് എനർജീസ് ഓഫ് ബീറ്റ റേസ് എമിറ്റഡ് ബൈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് substances are measured by beta ray spectrograph. ബീറ്റ റേ സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. The number of particles carrying different energies we plotted as a function of kinetic energy of the particles. അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ കൈനറ്റിക് എനർജി നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസുമായിട്ട് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം. ദ ഗ്രാഫ് ഈസ് കോൾഡ് ബീറ്റ റേ സ്പെക്ട്രം. ഈ ഗ്രാഫിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബീറ്റ റേ സ്പെക്ട്രം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തേന് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്പെക്ട്രം, രണ്ടാമത്തേന് കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയും. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ്. ആ സ്പെക്ട്രം രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക. ഒന്ന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്, ആ ചെറിയ പീക്ക് മുകളിൽ കണ്ടതാണ്, പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ്. The result of beta ray study showed that there are approximately 2 distinct types of beta ray spectrum. രണ്ട് തരം ബീറ്റ റേ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടെന്നാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. One is called line spectrum or it is called characteristic spectrum. ഒന്നാമത്തേനെ നമ്മൾ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയും, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്പെക്ട്രം. ആൻഡ് ദി അതർ ഈസ് കോൾഡ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം. രണ്ടാമത്തതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം എന്ന് വിളിക്കും. എന്താണ് അതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള ചെറിയ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. The lines in the characteristic spectrum correspond to beta particles emitted with discrete energies. These lines are produced by internal conversion process. That's an important point. The lines in the characteristic spectrum correspond to beta particles emitted with discrete energies. These lines are produced by internal conversion process. അപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫിലെ ടോപ്പിൽ കാണുന്ന പീക്കുകൾ ആണ് ഈ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്പെക്ട്രം കാണിക്കുന്നത്. ഇതിന് കാരണമാകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്റേണൽ കൺവേർഷൻ മൂലമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്റേണൽ കൺവേർഷൻ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ഒരു നോട്ടാണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ കൺവേർഷൻ. അപ്പോൾ ഇന്റേണൽ കൺവേർഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ബീറ്റ റേ സ്പെക്ട്രം തരുന്നത്. The continuous spectrum is due to അടുത്ത പാർട്ടാണ്. The continuous spectrum is due to the electrons that are emitted by the nucleus. It is due to a continuous spread of energy among beta particles. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോഴാണ്. ന്യൂക്ലിയസിൽ എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത്? ന്യൂക്ലിയസിൽ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും അല്ലേ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെ വരും? അത് സാധിക്കുന്നത് ഈ ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയോൺ പ്രോട്ടോണായിട്ട് മാറും. അപ്പോഴാണുള്ള ചാർജ് ഒന്ന് കൂടുക, അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്ന് കൂടുക. അപ്പം ഈ ന്യൂക്ലിയോൺ പ്രോട്ടോണായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിൽ ഇലക്ട്രോണെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യും. എങ്ങനെ എമിറ്റ് ചെയ്യും? ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ആകുന്ന പ്രോസസ്സിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്ന് കൂടുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോണായിട്ട് മാറുമ്പോൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ന്യൂക്ലിയസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്റേണൽ കൺവേർഷൻ നമുക്ക് പ്രത്യേകം പഠിക്കാനുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം എന്നുള്ളത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിനോമിനൻ. അത് ന്യൂക്ലിയസിലെ ന്യൂട്രോൺ
പ്രോട്ടോണായിട്ട് മാറുമ്പോൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് മൂലമാണ്. അതിന് റേഞ്ച് ഓഫ് എനർജീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ പറയുകയാണ്, കണ്ടിന്യൂസ് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് എനർജി എമംഗ് ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാവിങ് എ ഫിക്സഡ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദി എനർജി. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ന്യൂക്ലിയസ് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു ഫിക്സഡ് മാക്സിമം എനർജി ഉണ്ട്. ഇത് അപ്പർ എനർജി ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി കണ്ടിന്യൂസ് ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾ സ്പെക്ട്രം ഈസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ദി റേഡിയോആക്റ്റീവ് ആറ്റം കൺസേൺ. അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആ റേഡിയോആക്റ്റീവ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ബീറ്റ റേ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ്. കണ്ടിന്യൂസ് ബീറ്റ റേ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് നോക്കി ഏതുതരം റേഡിയോആക്റ്റീവ് എലമെൻ്റാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ബീറ്റ റേ സ്പെക്ട്രം ഓർ വാട്ട് ആർ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ബീറ്റ ഡീകെ. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൂടെ ബീറ്റ റേ സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ബീറ്റ റേ സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫ് ആൻഡ് give the graph of beta ray spectrum, explain continuous and characteristic beta ray spectrum. That is all with your 20th class on nuclear and particle physics. Thank you very much.